محترم و معظم جملہ اراکین و جملہ اساتذۂ اعظام و جملہ طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تمام ہندوستانیوں کو یوم آزادی مبارک۔ آج 15 اگست 2026 بروز سنیچر جامعہ امین سرکار کلا خواجہ مسجد خواجہ نگر بامبے ہوٹل کے سامنے نارول احمد آباد گجرات میں جشن یوم آزادی منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ جامعہ کے اراکین مثلاً جناب مستان بھائی، جناب انور بھائی اور ہمارے ناظم اعلیٰ جناب ماسٹر شاہ عالم اور جملہ اساتذہ کرام، حضرت مولانا محسن رضا، حضرت مولانا حافظ قاری شہزاد رضا ثقافی، حضرت حافظ قاری فیاض احمد معینی اور حضرت مولانا امتیاز احمد معینی و دیگر جملہ اساتذہ کرام اور جملہ طلبہ اعظام وغیرہ۔ 15 اگست کا دن خوشیوں کا پیغام لایا ہے۔ 15 اگست کا دن خوشیوں کا پیغام لایا ہے۔ آزادی کی خوشبو نے ہر دل کو مہکایا ہے۔ شہیدوں نے اپنی جانیں وطن پر قربان کی، شہیدوں نے اپنی جانیں وطن پر قربان کی، تب جا کر ہم نے آزادی کی سانسیں پائی ہیں۔ ترنگا ہمیشہ شان سے آسمان پر لہراتا رہے، ترنگا ہمیشہ شان سے آسمان پر لہراتا رہے، میرا پیارا وطن ہندوستان یوں ہی مسکراتا رہے۔ وطن سے بڑھ کر کوئی خواب نہیں، وطن سے بڑھ کر کوئی خواب نہیں، ہندوستان سے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔ آج ہمارے بھارت آزاد ہوئے 80 سال مکمل ہو گئے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے اور رہتے ہیں، لیکن آج کچھ سالوں سے کچھ شرپسندوں کی شرارت کی وجہ سے ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت کی جنگ آزادی میں سماج کے ہر فرد نے حصہ لیا، سب نے اس دیش کو آزاد کرانے میں قربانی دی۔ اس دھرتی کو انگریزوں کے جال سے بچانے کے لیے مرد، عورت، جوان، بوڑھے، امیر، غریب اور ہر دھرم و ذات کے لوگوں نے شرکت کی، مگر اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ تن کے گورے من کے کالوں سے دو دو ہاتھ کرنے میں پہل مسلمانوں نے کی۔ فرنگیوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ ایک مسلمان علامہ فضل خیر آبادی نے دیا، جس کی پاداش میں انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ وطن سے محبت نصف ایمان ہے کا پیغام مسلمانوں نے دیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کا جذبہ مسلمانوں نے دیا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی اچھی جیسی فکر مسلمانوں نے دی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ مسلمانوں نے دیا، حتیٰ کہ لال قلعہ کی فصیل سے بانسری بین کر آزادی کی مبارکباد دینے والی شہنائی کے بادشاہ بسم اللہ خان بھی مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس چمن کی آبیاری کی، اپنی آن بان شان کو قربان کیا، اپنا تن من دھن لٹایا، راہ وطن میں اپنا گھر بار دیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، قید و بند کی صحبتیں جھیلی، گولیوں سے اپنے سینوں چھلنی کیا، ملک بدر ہوئے، اذیت ناک عذاب سہے، پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا، غلول انگیز خطاب کیے، بے باک مضامین لکھے،
खून गरमाने वाले अशार लिखे, तहरीकें चलाई, जलसे जुलूस निकाले, अंग्रेजों के खिलाफ इहतिजाज किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों से बैर, दुश्मनी, इन्हीं से गिले शिकवे। रुलाता है तेरा नजारा हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब अफसानों में। भारत की जंग आज़ादी में मुसलमान हर मुहाज पर सीना सिपर रहे, अंग्रेजों की हर साजिश को बेनकाब किया, उनके हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया, फरंगियों की नींद हराम कर दी, उनकी ईंट से ईंट बजाई, उन्हें चारों शाने चित किया, उन्हें बोरिया बिस्तर बांधने पर मजबूर किया। लेकिन अफसोस कि कौम मुस्लिम को उसका सिला सिवाय बदनामी के कुछ न मिला। हमें तकसीम हिंद का जिम्मेदार करार दिया गया, हमारी वतनियत पर शक किया गया, मुसलमानों के लिए इस देश की धरती को तंग किया गया, वतन से मोहब्बत का सबूत मांगा गया। अरे नादान, तुम्हें क्या मालूम कि हमारे दिल में है क्या? हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं भी रहे, इसका दिल अपने देश के लिए धड़कता है, इसकी रूह वतन में होती है, इसका मन अपने मुल्क में लगा रहता है, दयारे गैर में वो बेचैन रहता है, इसे अपनी धरती की याद सताती है। शहनाई के बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शागिर्द ने अमेरिका में शहनाई सिखाने का इदारा कायम किया। उसमें पढ़ाने के लिए उसने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से दरख्वास्त की। उसे मालूम था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसने कहा, उस्ताद आपको वहाँ ऐसा लगेगा गोया आप हिंदुस्तान में हैं। बिस्मिल्लाह खान ने कहा, क्या तुम उधर गंगा नदी भी ला सकते हो? मुझे गंगा जमुना की लहरों से प्यार है, मेरी रागनी में उनका बहुत बड़ा किरदार है, मेरे फन में निखार उसी की मौजों से पैदा हुआ है, मैं हिंदुस्तान छोड़ नहीं सकता। अंग्रेज मुल्क से चले गए, मगर अपने पीछे नफरत के बीज छोड़ गए। उन्हें कौम मुस्लिम से खुदा वास्ते का बैर था, उनके सीने में हमेशा ये बात कचू के लगाती, ये मुल्क हमने मुसलमानों से छीना है, वो कभी भी पलट कर वार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश किया, जमाने से एक साथ सेरो शिकम होकर रहने वालों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। मुल्क के बंटवारे के लिए फसे पुष्ट कई चेहरे तारीख के झरोखे से झांक रहे हैं। महज मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना सरासर ज्यादती है। मुसलमान हमेशा इस देश की तरक्की के लिए पेश रहा है। मुसलमान कभी देश द्रोही नहीं हो सकता। मुसलमानों ने हर मैदान में वतन का नाम ऊंचा करने की कोशिश की है, हर जगह परचम हिंद को बुलंद किया। इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद हमें मशकूक निगाहों से देखा जाता है, हमारा हुब्बुल वतन पर शक किया जाता है, हम पर बाहरी होने का लेबल लगाया जाता है। इस शेर के साथ हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। खुद ज़बां से क्या कहूँ, शाहिद है तारीख़े चमन, खुद ज़बां से क्या कहूँ, शाहिद है तारीख़े चमन, आज भी मेरे लहू से है चमन की आबरू। अस्सलाम वालेकुम।